नारायण नमस्ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे बोल हरे कृष्ण। ओके ओके પછી આપણે હા પછી ટાઈમ વધારે થઈ ગયો. હા હા કોઈ વાત નહીં। નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ 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 નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथाधिकं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्रधान सहगण ललिता शिवचा पंचांतम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते भक्तकांत गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं। माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वर नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। भगवान वेद व्यास जी की जय। सुखदेव गोस्वामी जी की जय। परीक्षित महाराज की जय हो। પુરંજનનું દ્રષ્ટાંત રૂપક હતું. પ્રાચીન કાળમાં પુરંજન નામે એક રાજા થઈ ગયો. આ રાજાએ અવિજ્ઞાત નામે એક મિત્ર હતો. અવિજ્ઞાત અતિ સરળ અને અતિ ઉદાર હતા. તે પુરંજનની બહુ કાળજી રાખતો. તે પુરંજનને ઘણું આપતો અને અપ્રકટ રહીને આપતો. તે પુરંજનની બધી જરૂરત પૂરી પાડતો. પણ પુરંજન તેનો કંઈ જ ખ્યાલ આવ્યો નહીં અને અવિજ્ઞાત જાહેર થવું ગમ્યું નહીં. આ રાજા પોતાને ગમે તેવો મોક્ષસ્થાને એટલે કે શરીરની શોધમાં સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં ફરવા લાગ્યો. પરંતુ તેને યોગ્ય મોક્ષસ્થાન મળ્યું નહીં એટલે તે ઉદાસ થઈ ગયો. તેણે વિષયભોગની સિદ્ધિ માટે જે શહેરો જોયા તેને યોગ્ય લાગ્યા નહીં. તે ફરતો ફરતો દક્ષિણ હિમાલય પ્રદેશમાં એક નગરમાં જઈ ચડ્યો. આ નગરને 9 દરવાજા હતા. તેને કિલ્લો, બાગ બગીચાઓ, અટારીઓ, ખાઈઓ તથા ગોખો હતા અને સોનાના, રૂપાના અને લોટાના શિખરોવાળા ઘરોથી તે વ્યાપ હતું. તે શહેરની હવેલીઓની ભૂમિ નીલમણી, સ્ફટિકમણી, વૈદુર્યમણી, મોતીઓ, મરકટમણી તથા માણેકની જડેલી હતી. તે સાક્ષાત ભોગવતી નામની નગરી જેવી દેખાતી હતી. નગરમાં સભા સ્થાનો, ચોટા, શેરીઓ, ક્રીડા સ્થાનો અને બજારો હતા. દિવ્ય વૃક્ષો, લતા મંડપોવાળા બગીચાઓ હતા અને અનેક પશુઓ રહેતા હતા. રાજાને બગીચાને એક મંદોમત સ્ત્રી ફરતી જોઈ. એ સ્ત્રી પોતાના 10 સેવકો સાથે ત્યાં આવી હતી. 5 મસ્તકો વાળો સર્પ તેની ચારે બાજુએ રક્ષણ કરતો હતો. તે સ્ત્રી પતિને શોધતી હતી. તે 16 વર્ષની સુંદર યુવતી હતી અને ઈચ્છા અનુસાર સ્વરૂપ ધારણ કરનારી હતી. પુરંજન રાજાએ તેને જોઈ પ્રેમરૂપી બાણથી વિંધાઈ ગયો. તે બોલ્યો, હે કમંડલની સ્ત્રી, તું કોણ છે? તું કોની કન્યા અથવા પત્ની છો? તું અહીં ક્યાંથી આવી છે? આ નગરી પાસેથી ભૂમિ પર તું શું કરવા ઈચ્છે છે તે મને જણાવ. તારી પાછળ ચાલનારા યોદ્ધાઓ તથા આ સ્ત્રી કોણ છે તથા પેલો સર્પ કોણ છે? તું કૃપા કરી મારી સામું જો અને મારા મનમાં ઉદ્ભવ થતો પ્રશ્નનો જવાબ આપ. પુરંજનની વાણી સાંભળી તે સ્ત્રી મોહિત થઈ હસીને બોલી, હે મહાપુરુષ, અમારું કુળ અને અમારો કર્તા કોણ છે તેની અમને ખબર નથી. હે વીર, અમે તો માત્ર એટલું જ જાણીએ છીએ કે આજે અમે અહીં છીએ. આ સિવાય અમે કંઈ જાણતા નથી. આ નગરી કોણે બનાવી છે એની પણ અમને ખબર નથી. હે રાજન, આ પુરુષો મારા મિત્રો છે. આ સ્ત્રીઓ મારી સખીઓ છે અને સર્પ અમારી નિદ્રા વખતે નગરીનું રક્ષણ કરે છે. હે રાજન, અમે આ નગરી ભલે પધાર્યા, તમારું કલ્યાણ થાઓ. તમને વિષય ભોગની જે ઈચ્છા કરો છો તેની હું મારા મિત્રો અને સખીઓ સાથે તમને પૂજા પાડીશ. તમે આ શહેરમાં રહીને હાજર કરેલા કામ ભોગનો 100 વર્ષ સુધી ગ્રહણ કરશો. હે વીર, તમારા જેવો પ્રખ્યાત દાદા, પ્રિય દેખાવર અને પોતાની મેળે આવેલ પ્રિય પતિને મારા જેવી કઈ સ્ત્રી ન વરે. નારદજી બોલ્યા. આમ પરસ્પર ઠરાવ કરી બંને નગરીમાં દાખલ થયા અને 100 વર્ષ સુધી આનંદપૂર્વક રહ્યા. પુરંજન રાજા રાણી જે ઈચ્છતી તેને પોતે અનુસરતો અને તે પ્રમાણે કાર્ય કરતી. તે પ્રમાણે પોતે પણ કરતો. જો રાણી મદિરાપાન કરે તો પોતે પણ કરતો. રાણી ભોજન કરે ત્યારે પોતે ભોજન કરે. રાણી કોઈ વેળાએ ગાય ત્યારે પોતે ગાતો. રાણી હસે તો હસે, રાણી રડે તો રડતો. પોતાના મૂળ સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ થયેલો રાજા પરવશ બધી માકડાની પેટે વર્તતો હતો. વિપ્રલબ્ધો મહેર્ષિવ સર્વ પ્રકૃતિ વચિત લેચ્છન કરો યજ્ઞ કલેપ્યાત ક્રીડા મૃગો યથા. હવે એ એટલા મોહિત થઈ ગયો મદારી કેવું મરકટના બાંધી નાખે એટલે પછી ડમરું વગાડે પછી મરકટ મદારી જેવું કે એટલે મરકટને એવું કરવું પડે. તો આ રાજા પુરંજન સ્વયં એ નારીના વશ થઈને નારી જેવું કરે એવું જે કરશે કરવા લાગે. સદબુદ્ધિના ત્યાગથી અને યોગથી જીવતા સંસારનું સ્વરૂપ. નારદ ઉવાચ સ એકદા મહેશ્વાસો રથમ પંચાસ્વમાં સુગમ દ્વિપદિચ ક્રમેશાં પંચબંધુરમ. નારદજી બોલ્યા, એક દિવસ પુરંજન મોટું ધનુષ્ય લઈ 5 ઘોડાઓ જોડેલા, 2 ઈસાવાળો, 2 મહિલાવાળો, 1 ધરીવાળો, 3 ધજાઓવાળા, 2 ઉકડાઓ વાળા, 5 પદાર્થોથી ભરેલા, 7 પાંદડાઓવાળા, 5 પ્રકારની ગતિવાળા અને સુવર્ણના સાજવાળા રથમાં બેસી પંચપ્રસ્થ નામના વનમાં ગયો. તેણે સુવર્ણ કવચ પહેર્યું હતું. તેથી ગર્ભિષ્ઠ રાજા પોતાની પત્નીને તજી પોતે મૃગયા કરવા લાગ્યો. તેણે આસુરી વ્યક્તિઓનો આશ્રય કરી બાણો વડે અનેક પ્રાણીઓનો સંહાર કર્યો અને તું થાકીને પાછો મહેલમાં આવ્યો. સ્નાન થતા યોગ્ય આહાર કરી થાક ઉતારી શૈયા પર સૂતો. પછી ગોપચંદન પુષ્પમાળાથી પોતાના આત્માનો સત્કાર કરી શણગાર ધારણ કરી રાણીમાં
મન લગાડ્યું. તેનું મન તે વેળાએ કામદેવથી આકર્ષાયું, પણ તેને રાણીને ક્યાંય જોઈ નહીં એટલે ઉદાસ થયો. તેણે દાસીઓને પૂછ્યું ત્યારે જાણવા મળ્યું કે રાણી રિસાઈને કોપ ભવનમાં ગયા છે અને કંઈ પણ પથાર્યા વગર પૃથ્વી પર સૂતા છે. પુરંજન પોતાની રાણીને આ રીતે પૃથ્વી પડેલી ગભરાયો, કારણ કે તેમનું જ્ઞાન તો તેના સંગથી જ નાશ પામ્યું હતું. તેથી મધુર વાણીથી દુષ્પ્રિય શાંત પાડવા માંડી અને પોતાની સ્ત્રી સમજાવવા માંડી. પછી મધુર વાણીથી કહેવા લાગ્યો, હે સુંદરી, તું મને બતાવ તો ખરી, કોણે તારો અપરાધ કર્યો? બ્રાહ્મણ કુળ કે ભગવાન ભક્ત સિવાય બીજા જે કોઈ તારો અપરાધ કર્યો હોય તેને હું શિક્ષા કરું, પરંતુ આ સિવાય તારો અપરાધ કરનાર બીજો કોઈ નથી, કારણ કે તો મારા ભયથી જ મરી જશે. મેં પૂર્વે કદી તારી આવી હાલત જોઈ નથી. હું તને પૂછ્યા વગર મૃત્યુ કરવા ગયો, તેથી તારો અપરાધ કર્યો છે. તો પણ મારું હૃદય ઉત્તમ જ છે, તું મને ક્ષમા કર. તન મેં પ્રસિદ્ધ સુહૃદય સસ્ય સવેરમ વત્સ્ય મુદ્રયા વ્યસનાતુરયસ્ય પાદેવરમ વસગતમ ભૂમાસ્ત્ર વેગ વિસ્તૃતપોસ્તત મુસની ન ભજતે કૃત્ય. પુરંજનની શોચનીય સ્થિતિ. નારદ ઉવાચ, ઇથમ પુરંજને સમ્યગ વસમાની વિપ્રેય પુરંજની મહારાજ રે મેરમતીય પતિમ. નારદજી બોલ્યા, આ પ્રમાણે પુરંજને હાવ ભાવેથી સારી રીતે ઉરસ કરી પુરંજનની પતિને પોતાની સાથે રમાડતી પોતે પણ રમી. હે પ્રાચીન મહર્ષિ, રાણીએ કોપભવનમાંથી ઊભા થઈને સ્નાન આદિથી પરવારી સુંદર વસ્ત્રો ધારણ કર્યા. પુરંજન રાજા માયાના અજ્ઞાનથી સંસાર જાળમાં સપડાઈ ગયો હતો. તે દિવસ અને રાત્રિ એમ પસાર થતા કે કાળના દુર્લક્ષ વેગને જાણી શક્યો નહીં. તે કામથી મલિન ચિતવાળો થઈ રાણીની સાથે રમ્યા કરતો. તે સ્ત્રી એ વેળા આસક્ત થતો, થોડા સમય ત્યાં 1100 પુત્ર થયા. 1100 પુત્ર. સ્ત્રીમાં આસક્ત થયો, થોડા સમય ત્યાં 1100 પુત્ર થયા. આટલા સમ્રાટે આયુષ્યનો અડધો ભાગ 50 વર્ષ ગુમાવી દીધા. પછી તેની માતા પિતાના યશને વધારનારી 110 પુત્રીઓ ઉત્પન્ન કરી. 1100 પુત્ર ને 110 પુત્રી. પછી પાંચાલ દેશના સ્વામી તે રાજાએ પિતાના વશ થઈ વધારનારા પોતાના પુત્રોને પ્રણાવ્યા અને પુત્રીઓને પણ યોગ્ય વરો સાથે પ્રણાવી. પછી તો તેના પુત્રોને પણ એક ને 100 પુત્ર થયા. જેથી પુરંજનનો પાંચાલ દેશની વૃદ્ધિ પામ્યો. પુરંજનનો પુત્રો ખજાના નોકરિયા પર એટલી બધી મમતા બંધાઈ કે જેથી તે વિષય આસક્ત થઈ ગયો. તેવામાં તેનો વૃદ્ધાવસ્થાનો સમય આવી પહોંચ્યો. આ બધી વસ્તુમાં આપણે પણ આસક્ત થઈ આટલા મોટા મહાન રાજાઓ બોલો. હવે એ લોકોનું વિચાર કરો કે 11,000 પુત્ર અને 110 સ્ત્રી છોકરીઓ. બાપરે, હવે આવા બધા પછી રચ્યા એટલે પ્રભુને કોણ કેવી રીતે ભજન થાય? આટલા પુત્રના 1100 તો બે માળા પર મને તો તકલીફ થાય. 11,000. અચ્છા, 1100 ઉપર ચડાતું નહીં. 110 પુત્રી. સારું ને, હા, આ થઈ ગયા. હવે બોલી મેં જ મને ટેન્શન હતું. હા, 15 તારીખે આવ્યું સુવર્ણમાં. હવે આ કથાના લીધે શું કર્યું? રાંધણ છઠના દિવસે એક દિવસ પહેલા જો હોય ત્યારે 12મા અહીંયા તો ચૂલો ઠંડો કરી બચપનનું તો ભગવાને બી માફ કર્યું. એમાં તમે કોઈ પાપ કરો એનું તમને પાતક લાગતું નથી. થોડા યોગાન ગયા, ભણ્યા ગણ્યા, પછી લગ્ન થયા. આમાં એવા આપણે વ્યવસ્થામાં આવી જઈએ છીએ. હમણાં જ આપણે જુઓ ને કેવા દિવસ જઈએ, આપણને પોતાને જાણ નથી ક્યારે દિવસ થાય છે, રાત થાય છે, ખબર નથી. કઈ થાય છે ખબર નહીં. એક બ્રાહ્મણના ઘરનો પોપટ અને આખો દિવસ ઠાકીરના ઘરનો જાય છે પોપટ. ખબર નહીં. હવે બોલો તો એક જ હતો. બોલો એક જ છે, પણ વિષય એવું છે કે જો આ સંગત અલગ અલગ છે. બ્રાહ્મણના ઘરે તો જો પોપટ ને વેદ ખાટીનો હતો તે ગાળો આપતો હતો. હા, બસ. તો આમાં ફરક પડી ગયો ને.
સંઘનો ફરક પડે છે. સંઘનો ફરક પડી જાય. હા, આમ બચપનથી આપણાને જે સંઘ જે મળ્યો એ કોઈ સારો સંઘ મળ્યો ને આપણને? કે આપણને સારો માર્ગ પર લઈ ગયા અથવા સારું કાંઈ આપણને પહેલાથી જ ગ્રંથ પકડાયું હતું આપણે જરૂર આપણે આ માર્ગ પર સારા નથી. પણ ચલો મારા વાલાની જીવ દયા ભગવાનની પાછળ. આજે મારી ચોકી પૂર્ણની તો હું 6:05 જ નીકળી બરાબર. જો હું ગાડી લઈને બહાર ગયો એવું જ કર્યું કે સામેથી રિક્ષા પકડતા હતા. અરે મેં વિચારતો કીધું જોયો મેં ટાઈમ કીધું 6:05 હું નીકળ્યો સર હા. અને આટલા જલ્દી કાકા હવારના રિક્ષા પકડી રહ્યા છે વિચાર કરો. જીવને શાંતિ સંતોષ. શાંતિ. આજે ભજન કરવાનો સમય છે. સંતોષ તો બસ થઈ ગયો. આજે ગવર્મેન્ટ આપણને 58 વર્ષ 60 વર્ષ પછી રિટાયર કરી નાખે છે. એ કહે છે કે ભાઈ જાઓ તમે જે કામ કરતા હતા એ જ કામ તમને અડધો પૈસો આપીને તમે કરી દો શાંતિથી અને ભગવાનનું ભજન કરો. ત્યારે ગવર્મેન્ટ આપણને રિટાયર કરે છે 58 60 વર્ષમાં. થોડું તો પછી આપણે સમજવું પડે અને થોડું આધ્યાત્મિકતામાં વધવું પડે આપણે. બે વડીલ છો, બાપ છે તમારા ટીચર. થોડું ચિંતિત થવું એ અમે બે જાણીએ. હા. મેં પપ્પાને કહ્યું છે કે થોડું ચિંતામણ થવું. જે નિયતિમાં લખ્યું છે ને, એ થવું. હમણાં સુધી ભોગવતા આવ્યા છે ને, ભગવાને આપણને આ આપ્યું છે. હરિનામ તમે આટલું ગુરુમાં લઈને આવ્યા છે, હા. ધાર્મિકમાં રાખ્યા છે, તમે આટલું ભજન આપ્યું છે, એ બહુ 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 સારી મોટી વાત. વસ્તુ છે. બધું આ વધારે મોટી તમે વસ્તુ છે. આગળ કરી રહ્યા છે ચિંતા. આજે બી છે ને અમે બહાર જાઉં છું ને તો બધા કાકાનું નામ કરે કે યાર મણીલાલે હજુ 2 છોકરાને ભણાવ્યા ઘણા મણીલાલના છોકરાઓ આજે 2 સારી લાઈનમાં છે. આજે એવું કે છે એમ તો આજે નામ આજે આ કોઈના મુખારમાંથી નીકળવું આ વસ્તુ એ મહત્વની છે કાકા આપણી માટે. આ આપણી કમાઈ છે. આ મહત્વની કમાઈ કે આપણે છોકરાઓને સારા સંસ્કાર આપ્યા, આધ્યાત્મિકતામાં આજે 2 છોકરાઓ છે. આ આપણી કમાઈ એમ. મેં પપ્પાને જોડે ચિંતામાં આગળનો વિચારો મત લેજો. હશે મારું બી પ્રમોદભાઈ આવે. હા અરે પણ આજે 2 રોટલીની માટે આપણે કમાઈ રહ્યા છે કે બસ એટલે મેં 14,000 15,000 આવી રહ્યા છે કે નહીં, થઈ રહ્યું છે કે નહીં, કાઢી રહ્યા. વસ્તુ વિચાર કરવાનો આપણે. આજે ભલે અમારો 50-60,000 પગાર છે પણ હાથમાં કેટલો આવે છે? સવાલ જ નહીં. હાથમાં કેટલો આવે છે કાકા? 20-25,000 એ બી ભાડામાં જાય છે. કરો. વસ્તુ આવવાની પહેલા તો વસ્તુ થઈ રસ્તો જાય. થઈ જ જાય છે એ બધી વસ્તુ. લક્ષ્મી માતા ચંચળ છે એટલે પોતાનો રસ્તો બનાવીને જ આવે છે. આજે મારી પાસે છે તો કાલે એ તમારી પાસે છે. તમારી પાસે છે કાલે નિદેશ પાસે આવશે. કોઈની પાસે ટકીને રહેતા નથી. પરંતુ નારાયણના ચરણમાં ટકીને રહેશે. એટલે નારાયણના પકડશું તો ઓટોમેટિકલી લક્ષ્મી આપણી પાસે આવશે. કારણ કે નારાયણના ચરણમાં ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે ત્યાં જ લક્ષ્મી માતા સ્થિર છે. એમ તો નારાયણના આપણે બી નારાયણના ચરણ પકડશું તો એ લક્ષ્મી આપણી પાસે સ્થિર થશે. શાસ્ત્રમાં ક્રોધનો રંગ લાલ, લોભનો પીળો તેમજ કામનો રંગ કાળો બતાવે. અને આ 3 ભગવાને ભગવદ ગીતામાં બી કીધું છે અને ખલીલાની વખતે બી કીધું કે કામ ક્રોધ અને લોભ આ 3 નરકના દ્વાર છે. દરેકનો રંગ. સાચી વાત. 3 નરકના દ્વાર છે. ખલીલામાં છે આદમ ખલીલામાં. ખરી રીતે જગત બગડ્યું નથી, પણ મનુષ્યની આંખ, મન ને બુદ્ધિ બગડ્યા. બરાબર. આત્માનું એ પ્રાચીન બહર્ષિ રાજા ચંડમેઘ નામનો એક પ્રખ્યાત ગંધર્વ રાજા છે. આ ગંધર્વ પોતાની અનુચરોની સાથે આવી પુરંજન રાજાનું નગર લૂંટવા લાગ્યો. ત્યારે નગરીના રક્ષણાર્થ તરીકે 5 મસ્તકવાળો નાગ એકલો 720 ગંધર્વો સાથે 100 વર્ષ સુધી લડ્યો. જ્યારે તે યુદ્ધ કરી ક્ષીણ બળ થયો ત્યારે પુરંજન દેશ નગરના કુટુંબીઓ સાથે દુઃખી થઈ મોટી ચિંતામાં પડ્યો. છતાં તે રાજાની આંખ ઉઘડી નહીં. તેણે નજીક આવેલો ભય જાણ્યો નહીં. નારદજી બોલ્યો, હે પ્રાચીન મહર્ષિ, કાળની એક કન્યા હતી. તે વરને શોધતી આખા ત્રૈલોક્યમાં ભટકતી હતી, છતાં તેને કોઈ પસંદ કરતું ન હતું. પોતાના દુર્ભાગ્યને લીધે દુર્ભગા નામની ઓળખાતી હતી. તે સમયે તે કન્યા મને વરવાની ઈચ્છા કરતી મારી પાસે આવી હતી, પણ મેં તેનો અનાદર કર્યો. એટલે તે મારા પર કોપાયમાન થઈ અને મને શાપ આપ્યો. હે મુનિ, જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરશો. પછી તેને ભય નામના યવન રાજા પાસે મોકલ્યા. એટલે સ્વાગત છે. દુર્ભાગ્ય નામની આપણે પુરુષ શોધી રહી હતી લગન માટે. તો ત્યાં નારદજી મળ્યા. હા. નારદજી ના પાડી દીધી. એમને તે શરાબ આપ્યો કે તમે ત્યાં ભટક્યા. અને આ સાચી જ વાત છે હા. કે નારદ મુનિ છે ને વધારે 2 મિનિટ કે 2.5 મિનિટની જગ્યાથી મિનિટથી વધારે કોઈ જગ્યાએ સ્થાનમાં રહેતા નથી. હા, એક ખાલી દ્વારકા એક નગરી છે ભગવાનની કે ત્યાં એ શ્રાપનો એમના પર પ્રભાવ નથી. અને નારદજી દ્વારકામાં અનેક કલાકોના અનેક સમયો ત્યાં વ્યતીત કરી શકા છે.
બાકી એ નથી બાકી બધી જગ્યાએ શ્રાપ છે. નારદ મુનિ 2 મિનિટથી 2.5 મિનિટ જ રહી શકે, બાકી નહીં. ઇવન ભગવાનના જ્યારે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યો તો યુધિષ્ઠિર મહારાજે, તો નારદજી ઘડી ઘડી આવે છે અને ઘડી ઘડી જાય છે. તો સ્વયં ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ એમના ચરણને પકડાડે છે. એક જગ્યાએથી આવે, બીજી જગ્યાએથી નીકળી જાય, પાછા બીજી જગ્યાએથી આવે, પાછા ભગવાન ચરણ પકડાડે અને પાછા બીજી જગ્યાએથી નીકળી જાય. કેમ? કારણ કે એમને શ્રાપ હતો ને એટલે. તો જે આ દુર્ભાગ્ય નામની સ્ત્રીથી એમને શ્રાપ હતો. દુર્ભાગા રાજા પાસે ગઈ અને બોલી, હે વીર, યવનોમાં શ્રેષ્ઠ તમે મારા પતિ તરીકે વરું છું. તમે પણ મારો સ્વીકાર કરી મારા પર દયા કરો. પુરુષનો ધર્મ છે કે તેને દુઃખી પર દયા કરવી. યવન રાજાએ હસીને કહ્યું, મેં મારી જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી તારે માટે પતિ જોઈ નાખ્યો છે. આ બધા લોકો તું અમંગળ છે, તેથી તને સામાન્ય ગણી પસંદ કરતા નથી. માટે તું સમગ્ર લોકને પતિ તરીકે ભોગવ. તું મારી સેના લઈ જા. મારે રજુવાત નામનો ભાઈ છે અને તું મારી બહેન થા. હું પણ તમારા બંને સાથે ભયંકર સૈનિકો સાથે લઈ કોઈ ન જાણે તેમ આ લોકમાં ફરીશ. રજવરાઓ પજવરારો યમમ ભ્રાતા ત્વચ ને ભગિની ભવ શરાભ્યો ભાગ્યા લોકે સ્ત્રી ચિંતનની પુરંજનની નો સ્ત્રીનો અવતાર છેવટ મોક્ષ. નારદ ઉવાચ જેનિકા ભયનાનો એ ભરિષ્મ નિષ્ઠકારી રજવાર કાલ કન્યાભ્યા વે વિચેરુરવની ઇમામ. નારદજી બોલ્યા, હે પ્રાચીન મહર્ષિ રાજા. પછી ભાઈ નામના યવન રાજાના સૈનિકો રજવાર અને કાળકન્યા સાથે પૃથ્વી પર ફરવા લાગ્યા. તેઓએ એક દિવસ પુરંજન નગરીને ઘેરી લીધી. કાળકન્યાએ પુરંજનને પકડી લીધો અને કન્યા તે નગરને ભોગવવા લાગી. એટલે સર્વ યવનો પણ ચારે દરવાજેથી તે નગરીમાં પેસી ગયા અને આખી નગરી દુઃખ દેવા લાગ્યા. એને પુરંજનની જાતના સંતાપ પામ્યો. પછી તે પુરંજન પેલી કાળકન્યાને વળગી પડી, એટલે તેની બુદ્ધિ પણ નાશ પામી. પેલા ગંધર્વો તથા યવનો બળાત્કારે એવું ઐશ્વર્ય હરી દીધું કે આ રીતે તેની નગરી છિન્ન ભિન્ન થઈ ગઈ. પુત્રો પૌત્રો અનુચરો તેમજ અમાત્યો પ્રતિકૂળ થઈ અનાદર કરવા લાગ્યા. પોતાની નગરી યવનોથી દબાઈ ગઈ. તેથી પ્રજોરોએ ત્યાં આવી આખી નગરી બાળી ભસ્મ કરવા માંડી. અને ત્યારે નગરવાસીઓએ પુરંજન અને પુત્ર પુત્રી સાથે સંતાપ કરવા લાગ્યો. પુત્રાદી અને સ્ત્રીને પુરંજન તજી દીધો. છતાં પણ તે ચિંતા કરવા લાગ્યો કે હું પરલોકમાં પ્રયાણ કરીશ ત્યારે અનાથ થયેલી મારી આ સ્ત્રી પોતાના બાળકોનો શોક કરતી સી રીતે જીવન ગાળશે. મારા પુત્રો અને પુત્રીઓનું શું થશે? તેથી નિરાધાર બની જશે. આ રીતે પોતે શોક કરવા લાગ્યો અને અયોગ્ય હતો, છતાં દિનબુદ્ધિથી શોક કરતો હતો. તે સમયે ભય નામના યવન રાજાએ આવીને પુરંજનને પશુની માફક પકડી ઘસડી જવા માંડ્યો. તે રાજા અજ્ઞાનથી એટલે બધો ઘેરાયો હતો કે તેને પોતાના પૂર્વ મિત્રનું પણ સ્મરણ કર્યું નહીં. પુરંજને તે મરતી વેળાએ પણ સ્ત્રી સ્મરણ કરતો હતો. તેથી તેને બીજો અવતાર સ્ત્રીનો મળ્યો. તેથી વિદર્ભ દેશના રાજાને ઘેર કન્યા તે વિદર્ભી તરીકે અવતારી અને પાડિયા દેશના રાજા મલય ધ્વજ સાથે તેના લગ્ન થયા. તેનાથી તેને પુત્રી અને 7 પુત્ર. એટલે આ બતાવો છે આપણને ભાગવતમ પણ કે અંતિમ સમયમાં આપણું જેવું ચિત્તનું સ્મરણ હશે એવું આપણને દેહ પ્રાપ્ત, નેક્સ્ટ જન્મનો દેહ પ્રાપ્ત થશે. ભગવદ ગીતામાં નથી કીધું અંતિમ સમયમાં જે આપણો ભાવ હશે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ તે જીવંતે કલેવરમ. જે રીતે કપડા ભગવાને કીધું કે કપડા જેમ બદલાશે એ રીતે આત્મા બીજા શરીરમાં સૂક્ષ્મ શરીર છે એને યાતનાઓ અને એના બધી યાતનાઓ ભોગવશે. અમુક આમાં આપણા વાળામાં બહુ કન્ફ્યુઝ આ બધી વસ્તુ કે ભગવાન કે ગીતામાં કે છે કે બીજા જાય છે તરત સ્મરણ કરી એટલે આત્મા બીજામાં જતી છે, શરીર કપડા બદલાઈ ગઈ તો કે છે પછી દુઃખ કોનો ભોગવવું પડે? આ સબટલ બોડી છે ને અંદર કોન્શિયસ આપણા વાળાને એ આપણને નોલેજ કેમ નોલેજ એટલે માટે નથી કારણ કે શાસ્ત્રનું અધ્યયન જ્યારે આપણે મુકુંદ માધવ પ્રભુના લેક્ચરમાં બી એ વખતે પ્રશાંત મુકુંદ પ્રભુના લેક્ચરમાં બી આપણી સામે આ તો ભૌતિક શરીર છે પણ આ પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે, જળ આકાશ પૃથ્વી વાયુ ને તેજ. પરંતુ આની અંદર 2 બોડી સામે એને સબટલ બોડી કહેવાય અને કોન્શિયસ બોડી કહેવાય. બીજી એક બોડી એક તો સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપમાં આપણો આત્મા છે અને આની અંદર સબટલ બોડીમાં છે આપણું મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. આ 4 વસ્તુ
તો આ બીજા શરીર ધારણ કરે છે અને એના દરેક પ્રકારની યાતના ભોગવવી પડે છે. સ્થૂળ શરીર આની અંદર છે સૂક્ષ્મ શરીર અને એની અંદર છે અતિ સૂક્ષ્મ શરીર જે સ્વયં આત્મા. એ પ્રાચીન વર્ષે રાજા તે એક ને અબજ પુત્રો થયા હતા. એ જેઓના વર્ષો મનવંતર સુધી મનવંતર પછી પૃથ્વીને ભોગવશે. રાજાની પ્રથમ પુત્રીએ અગસ્ત્ય ઋષિ પરણ્યા, જેમાં દ્રઢચ્યુત નામે પુત્ર થયો. તે દ્રઢચ્યુતથી વાહ નામે પુત્ર થયો. રાજર્ષિ મલય ધ્વજે પુત્રોને પૃથ્વી વેચી આપી અને પોતે ભગવાનની આરાધનામાં કુલાચલ પર્વત પર તરફ પ્રયાણ કર્યું. ત્યારે તેની પત્ની દેવર્ષિ પણ સાથે ગઈ. રાજાએ કંદમૂળ ખાઈને તીવ્ર તપ કર્યું. તાળ, તપ, વાયુ, વરસાદ પણ સહન કર્યા. રાજા ઇન્દ્રિયો, પ્રાણવાયુ તથા ચિત્તને જીતી મનને બ્રહ્મ વિશે જોડી દીધું. અને ત્યાં ઠૂંઠાની પીઠે સ્થિર દેવતાએ 100 વર્ષ સુધી એક જ સ્થળે રહી તપ કરીને તેને આત્મા સાક્ષાત્કાર કર્યો. તે રાજા પરબ્રહ્મ વિશે પોતાના આત્માના દર્શન કરતો. છેવટે દર્શન પર છોડી આ સંસારથી વિરામ પામ્યો. વૈદર્ભી પણ સર્વ ભોગો છોડી પતિની સેવા કરતી. તેને પોતાના પતિને મરણ પામેલા જાણી અત્યંત રડવા લાગી. પતિ રહિત તથા રંગ થઈને તે પતિનો શોક કરવા લાગી. પછી ધીરજ ધારણ કરીને પતિના શરીરને અગ્નિદાહ આપવા માટે ખાસને ચિતા રચી. પતિના શરીરને તે ચિતામાં અગ્નિદાહ આપી પોતે પણ તે પાછી બળી અને મરવા વિચાર કર્યો. તે જેવી ચિતા પર ચડવા તૈયાર થઈ એ સમયે ત્યાં એક આત્મજ્ઞાન બ્રાહ્મણ આવી ચડ્યો કે જે તેનો મિત્ર હતો. તેણે રાણીને સાંત્વન આપ્યું અને કહ્યું, હે મિત્ર, તું કોણ છે તે યાદ કર. તું મને ઓળખે છે. હું તારો જૂનો મિત્ર છું અને તું માન સરોવરમાં રહેનારો હંસો હતા. આપણે 1000 વર્ષ સુધી ઘર વગર જ રહ્યા હતા, પરંતુ બધું તને વિશેષ સુખની ઈચ્છા હતી. તેથી તું મને છોડી પૃથ્વી પર ગયો અને ફરતા ફરતા તે કોઈ સ્ત્રીને બનેલો વિષય ભોગનું નગર જોયું અને ત્યાં એક સ્ત્રીને જોઈ. તે ત્યાં રહી ગયા એ યાદ કર. પુરંજન દ્રષ્ટા નારદજી આ કથા પ્રાચીન મહર્ષિ જ્ઞાન અપાયેલી રૂપક તરીકે કહી છે. હવે પુરંજનની મિત્ર તેને રૂપક સમજણ આપે છે અને સમજવા જેવી છે. નગરમાં 5 દરવાજા એટલે 5 ઇન્દ્રિયો. આપણા શરીરની બરાબર રૂપક કથા ખુલાસો. નગરના 5 દરવાજા એ 5 ઇન્દ્રિયો છે અને તેના વિષયો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. બરાબર? 5 તન્માત્રાઓ. આપણે આ 5 ઇન્દ્રિયો અને આ 5 તન્માત્રાઓ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ અને દીકરી આવે છે બધું જ શબ્દથી નાશ કોણ પામે? મૃગ, હરણ. જ્યારે કોઈ વીણા એવું વગાડે તો મૃગ જે હરણો એને તન્મયતા હોય સાંભળવાની. શબ્દ એ સાંભળવા માટે એટલું સ્થિર થઈ જાય બોલો વિંધનારો એના આરામથી વિંધી શકે. એના ભાન જ નહીં રહે. શબ્દ ના સ્પર્શમાં હાથીને બતાવે છે. જ્યારે જંગલમાં હાથીને પકડવાના હોય ને એ લોકો કેવું કરે, મોટો ખાડો કરે એની પર કાગળનું એવું ચિત્ર રાખે. હથેળીનું ચિત્ર રાખે. હા, તો એવો તેને સ્પર્શ કરવા જેવો એને સ્પર્શ કરે એવો અંદર પડે બંધાઈ જાય. યાદ નહીં કે સાંભળ્યું સારું. આ 3 થી બી ફસાઈ જાય. રૂપ અને રસ અને ગંધ બી છે. આ બધા આપણા વિષય ભોગને જેવી રીતે કે રૂપ, જેવી રીતે કે શબ્દ. હવે શબ્દનું ભાગવતમાં મેં સાંભળ્યું છે કે આપણે ભૌતિક વસ્તુમાં વ્યક્તિઓ એવા બી હોય કે જેને કામ સુખની વધારે ઈચ્છા હોય તો બધી વસ્તુઓ સાંભળ્યા કરે. તો એનાથી સાંભળવાથી એનામાં કામ ઉત્પન્ન થાય. તો આ શબ્દ સાંભળ્યા. અનેક પ્રકારની બધી લીલાઓ અને કથાઓ બધી આની આવે. પેલી આપણે કહે ને માયા, પેલું શું આવે છે માયા વાળું, માયાપુરી કે એવું બધું બધી વસ્તુઓની બધી કામિક કથાઓ સાંભળે, એને શ્રવણ કરે, સાંભળી વાંચીને એને શ્રવણ કરે અને એનાથી પછી એનામાં કામ વાસનાની બધી ઉત્પત્તિ થાય. શબ્દ થઈ ગયો. સ્પર્શ એટલે સ્ત્રીનો સ્પર્શ માત્ર. તો સ્ત્રીનો સ્પર્શ માત્રથી પણ કામિચ્છાઓ અને અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓ આપણને ઉત્પન્ન થાય. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ. તો પછી રૂપમાં પણ આપણે જોઈને ફસાયા, મોહિત થઈ જવાય છે. રૂપ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, ગંધ. ગંધ એટલે સ્મેલ. સુગંધિત વસ્તુઓથી પણ આપણે આકર્ષિત થઈએ છે.
શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ. રસ એટલે રસમાં ઉદાહરણ છે આપણે ભમરાનું. હા ભમરાનું. હા ભમરામાં એટલી તાકાત હોય છે કે આખું લાકડું ફાડી શકે. પણ એ જ્યારે આમાં નવું મોહિત થાય છે કમળમાં, હા. તો એ અંદર જાય છે પણ જ્યારે સૂર્યાસ્ત સૂર્યાસ્ત બંધ થાય થાય છે બંધ થઈ જાય પણ એને નથી ફોડી શકતો. હા. એવો રસમાં અને ફસાય. ભમરાનું એટલું બી મહત્વ છે કે અનેક પ્રકારના ફૂલોમાં જઈને મધ જે અંદરથી કાઢે છે એ ભમરો જ કાઢી શકે, જો બીજું કોઈ કાઢી શકતું નથી. અને એ મધ બધું જમા તો કરે છે પરંતુ એને ખાવા પણ પામતો નથી. અને વ્યાસમાં પેલો મધમાખીના પૂરામાંથી આવીને એ બધું એકત્રિત કરીને બધું જેટલું બી મધ હોય છે એ લઈ જાય છે. તો આવી રીતે આપણે પણ બધું અહીંયા એકત્રિત કરીશું, પરંતુ જવાનું છેલ્લે આપણને આ બધું છોડીને જ છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો થઈ ગઈ. આ પાંચ માત્રા થઈ ગઈ. શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ અને ગંધ. 9 દ્વાર. એ શરીરના 9 છિદ્રો છે. બરાબર? 2 આંખ, 2 કાન, 2 નસિકા, મોં, રુદા, મૂત્રપિંડ. બરાબર? પ્રાણવાયુ તે રક્ષક. પ્રાણવાયુ જે પ્રાણ ચાલી રહ્યો છે અંદર, શ્વાસ ચાલી રહ્યો છે આપણે. પૃથ્વી, જળ અને તેજ એ 3 કોઠા છે. એટલે આ આપણે જળ તત્વ આપણે પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ, તેજ જળ તે આપણા કોઠા છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને મન મળીને 6 વેપારીઓ. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને મન મળીને 6 વેપારીઓ. એ 5 કર્મેન્દ્રિય એ 5 દુકાનો. બરાબર. 5 કર્મેન્દ્રિય બી થઈ ગઈ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય બી થઈ ગઈ, 5 તન્માત્રા બી થઈ ગઈ અને 5 પેલા પણ થઈ ગયા. 5 આપણે આપણા શરીરમાં એ થઈ ગયું. એનું ઇન્દ્રિયોનું ટોટલ 5 સમજી લીધું. 24 તત્વ થાય છે ટોટલ. 5 મહાભૂતો. હા. બરાબર? 5 મહાભૂતો, 5 5 તન્માત્રા. બધાનો. બુદ્ધિરૂપી સ્ત્રીઓ નગરની સ્વામીની છે. બુદ્ધિના સ્ત્રી બતાવી. એટલે સ્વામીની. ભીષ્મ પિતાના એના મતી બતાવી. કે મતી, મારી એટલે મારી દીકરી. બુદ્ધિ. બરાબર. એને તમારી સાથે વર્ણન. એટલે બુદ્ધિ એ સ્ત્રી છે. આ શરીરના રૂપી નગરમાં રહેલો આત્મા રૂપી પુરુષ બુદ્ધિ રૂપી સ્ત્રીને બસ થઈ જાય છે. વાહ ભાઈ. બહુ મસ્ત છે. તો આમાં કેવી રીતે જો 5 ઇન્દ્રિયો ગણજો. 5 ઇન્દ્રિયો. 5 તન્માત્રા. 10 9 દ્વાર. 10 ને 19 19 એક પ્રાણવાયુ. 19 ને 21 બરાબર? અને આ પૃથ્વી જળ તેજ 3 કોઠા. 20 ને 23 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય. 23 ને તો આ 23 ને 10 એટલે 33 થઈ ગયા. પછી 33 પછી 5 મહાભૂતો. 33 ના 5 5 મહાભૂતો એમાં જ આવી જાય ને મિતેશ? 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય ને એમાં મહાભૂતો એટલે જળ, આકાશ, પૃથ્વી, વાયુ, તેજ. આમાં પાછી એટલે 5 દુકાનો કર્મેન્દ્રિય પછી 5 મહાભૂતોનો 5 પ્રધાનો બતાવે. પ્રધાન ટોટલ કેટલા થાય છે? થઈ ગયા 30 થી ઉપર થઈ ગયા. 38. એટલે આમાં આખું ઓલું એણે જે નગરની રચના કરી હતી હા, એ હા. રૂપકમાં હા હા એનું આખું ઉદાહરણ ઉદાહરણ. નારદજીએ રૂપકમાં એટલે આપણા શરીરમાં જ બધું બતાવે. શરીરમાં જ જે બધું કોણ છે એવી રીતે. એવી રીતે આત્માનો પુરુષ બતાવ્યો અને બુદ્ધિનો સ્ત્રી બતાવ્યો. હે પ્રભુ, આ નગરમાં બુદ્ધિરૂપી સ્ત્રીને તમે વશ કર્યો અને તેની સાથે રમતા તું તારા બ્રહ્મ તત્વની સ્મૃતિથી ભ્રષ્ટ થઈ આ પાપી દશા પામ્યો છે. આપણે બી આમાં બ્રહ્મ તત્વને ભૂલી ગયા છે અને આમાં આપણે આમાં રમી આસક્ત છે આપણે. તું વિદર્ભ રાજાની પુત્રી નથી અને આ મૃત્યુ પામેલો રાજા તારો પતિ નથી. બરાબર? પૂર્વ જન્મે પુરંજનની અને પુરંજન નગરમાં પૂરી રાખ્યો હતો. પુરંજન પણ તું નથી અને આ તો મેં સર્જેલી માયા છે. તો ખરી રીતે પુરુષ નથી કે સ્ત્રી પણ નથી, કારણ કે આ બંને શુદ્ધ જ છે. હું તને આપણા બંનેને સાચું સ્વરૂપ કહ્યું છું તે તું સાંભળ. બરાબર. હે જીવ, હું તે તું છે અને તું તે હું છું. બરાબર. હા. હે જીવ, આપણા જીવની હારે સંવાદ છે. હા. હે જીવ, હું તે તું છે અને તું તે હું છું. વિદ્વાનો આપણા બંનેમાં લેશ માત્ર ભેદ જોતા નથી. જેમ એક પુરુષ દર્પણમાં પોતાના મોટો દેખે અને બીજા દર્પણમાં ખૂબ નાનો દેખે, તે માત્ર દર્પણ ભેદથી દેખાય છે, તે સમજે છે. તેમ આપણા બંનેમાં પણ ધર્મભેદ દેખાય છે. આ રીતે હૃદયરૂપી માન સરોવરમાં વસનારા ક્ષેત્રજ્ઞ જીવને હંસ પરમાત્મા બોધ આપ્યો, એટલે તે સ્વસ્થ થયો. ખૂબ વિચાર કરતા જીવને ફરીથી જ્ઞાન થયું કે હું બ્રહ્મ છું. આ બ્રહ્મ જ્ઞાન આપ્યું નારદજીએ. હે પ્રાચીન બ્રહ્મર્ષિ રાજા, આ પુરંજન આખ્યાન રૂપે મેં તમને આધ્યાત્મ જ્ઞાન આપ્યું છે. ખરી રીતે આ આખ્યાન એક રૂપક છે. જગતનું કલ્યાણ કરનાર ભગવાનને પણ પરોક્ષ રીતે આ
જ્ઞાન આપવું ગમે છે. બરાબર. આ રૂપક સમજી નારાયણજી આપણને જ્ઞાન આપ્યું. મહર્ષિને તદધ્યાત્મ પરોક્ષણેય પ્રદર્શિતમ પ્રત્યક્ષોક્ષ પ્રિયો દેવો ભગવાન વિશ્વભાવન. હા. ઊંઘવાનું મશીન આપી. નહીં સર્દી થઈ ગઈ સર.